السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات مجھے یوٹیوب کے علاوہ فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ میرا زندگی کا مقصد آپ کو دکھ تکلیف سے نکال کر آپ کو اچھے اچھے قرآنی وظیفے پڑھانے ہیں، تاکہ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ میں قاری حامد پیا سلسلہ چشتی نظامی سے وابستہ ہوں، خلیفہ ہوں، اور میرا مقصد ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر مجھے دیکھیں اور میری ویڈیو دیکھیں، میرے وظیفے پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ انسانیت کی خدمت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے۔ فرض تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو سلسلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ ایک عاجزی کا سلسلہ ہے کہ کبھی آپ نے چلتے ہوئے کسی فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آنے جانے والے انسان سے بھیک مانگتا ہے، کسی کی منت کرتا ہے، واسطے دیتا ہے، اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال دیتا ہے۔ فقیر ہے نا، ضد کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی مشکلیں، پریشانیاں بتاتا ہے، آپ کے گھر کے حالات بتاتا ہے کہ انسان مجبور ہو کر اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ اور کنجوس ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ حقدار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نا حقدار ہی نہیں۔ ارے جب آپ 100 روپے کی چیز 300 روپے کی بیچتے ہو تو آپ حقدار ہیں، جو اللہ کے نام پر خیرات مانگتا ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اللہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر خیرات کرتے رہیں گے تو آپ کا چرچا فرشتوں میں ہوگا، اور اللہ پاک کے پاس جو ہے آپ کی درخواستیں جائیں گی کہ آپ نے فلاں کو 10 روپے دیے، 20 روپے دیے، 100 روپیہ دیا۔ اور پھر یہ جو ہے نا، یہ تو اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ جب آپ اللہ کو قرضہ دیں گے تو اللہ پاک مجبور ہو کر آپ کو ڈبل ٹرپل آپ کو جناب علی روزی میں اضافہ کریں گے۔ تو اگر یہ بندہ مانگنے والا گڑ گڑا کر آپ کے پاس آ کر آپ سے مانگتا ہے تو آپ نہیں رب سے مانگ سکتے؟ آپ بھی تو رب سے مانگ سکتے ہیں نا۔ یہی تو مانگنے کی ہی طریقہ کار ہے۔ آپ بھی رب سے عاجزی سے مانگو، محبت سے مانگو، رو کر مانگو، گڑ گڑا کر، اپنی کمزوریاں بتا کر۔ جانے کب کون سی ادا رب کو پسند آ جائے اور وہ کون کہہ دے۔ یعنی کہ آپ گڑ گڑا کر مانگے، اپنی حاجتیں، ضرورتیں بتائیں رب العالمین کو، اور شاید پتہ نہیں کون سی آپ کی ادا رب کو پسند آ جائے اور رب کن کہہ دے اور فیکون ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اوپن ہے، ہر شخص اسے پڑھ سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس آیت کو پڑھیں آیت کو پڑھیں۔ 7 نسلوں کی گارنٹی دیتا ہوں، 7 نسلوں میں فاقہ کشی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس کا ورد جاری رکھا تو آپ بھی امیر ترین بندے بن جائیں گے۔ گاڑیاں، نوکر چاکر، کوٹھیاں، بنگلے، ہر چیز دے دے گا رب آپ کو، کیونکہ رب سے مانگ رہے ہیں نا۔ رب سے مانگیں تو بڑا مانگے، بڑا بڑا مانگے، کیونکہ رب العالمین تو خزانوں کا مالک ہے نا۔ تو رب سے مانگیں۔ تو مانگنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سورۃ مائدہ کی
114 नंबर आयत को पढ़ना है आपने। रब्बना अंज़लना अलैना माइदतम मिनस समाई तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतुम मिनक वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ये सूरत माइदा की 114 नंबर आयत है। आपने ईशा की नमाज पढ़नी है और ईशा की नमाज पढ़कर आप ने जनाब अली 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पहले पढ़ना है और 11 मरतबा बाद में पढ़ना है और 11 मरतबा ही इस आयत को आपने पढ़ना है। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पर खड़े होकर इन आयतों को पढ़ें कि आसमान के ऊपर सितारे चमक रहे हों और आप जनाब अली खड़े होकर दुआ मांग रहे हों। और जनाब अली ये 11 मरतबा आयतें पढ़कर दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11 मरतबा पढ़कर और रब से फरियाद करें। हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, रब से गिड़गिड़ा कर मांगे। छत के ऊपर चले जाएं अकेले और गिड़गिड़ा कर रब से मांगे, या रब्बुल आलमीन मैं तेरे दर का सवाली हूँ, तेरे दर के पर खड़ा भीख मांग रहा हूँ, तू मुझे देने वाला है। तो रब्बुल आलमीन ने आपको पैदा किया ना, रिज़्क़ का आपको रिज़्क़ देने का वायदा किया है। तो आप रब्बुल आलमीन से खजानों में से खजाने मांगें और रब्बुल आलमीन आपको ज़रूर ब-ज़रूर जनाब अली के अपने खजाने से नवाजेगा। ख्वातीनो हज़रात, मेरा ज़िंदगी का मकसद अच्छे वजीफ़े आप तक पहुँचाना है और इंसानियत की खिदमत करना है। मैं कारी हामिद पिया वजीफ़ा QHP TV चैनल से आपसे मुखातब हूँ, टिकटॉक और फेसबुक से भी आपसे मुखातब हूँ। तो आप हजरात से गुजारिश है कि हमें हमारे साथ चलें और हमारा साथ दें, क्योंकि हमने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को वज़ाइफ बताने हैं ताकि वो शिर्क या कलाम से बच जाएं। और सिलसिला चिश्ती निज़ामी जो मेरा है, मैं उसकी दावत किसी को नहीं देता कि आप मेरे मुरीद बन जाएं तो फिर मैं आपको वजीफ़ा दूंगा, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मैं वजीफ़ा दूंगा, या आप मुझे लाइक करें तो फिर मैं वजीफ़ा दूंगा। नहीं, खुशी की बात है। मैं क्योंकि हक बात कहने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मेरा काम है आपको अच्छी चीज़ बताना। आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नेक मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मिलकर चलें। आप भी अपने अपने इलाकों में दर्स देना शुरू कर दें। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आलम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन उनको थोड़ा सा गाइड अगर कर दिया जाए तो वो भी लोगों को अच्छी सी अच्छी चीज़ें देंगे। उलमा हजरात, खतीब हजरात, हाफिज हजरात, कारी हजरात बहुत कुछ जानते हैं। तो हमने आपस में मिलकर दीन हक की बात करनी है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे जाने के बाद नबी नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं कि हमारे बाद कोई उम्मत ही नहीं आएगी, यही उम्मत बढ़ती चले जाएगी और खारजी लोग जो है वो कलमा पढ़कर मुसलमान होते चले जाएंगे और मुसलमान के घर में औलादें पैदा होंगी तो मुसलमान पैदाइशी मुसलमान होंगे। हमारा काम है दर्द देना, अच्छी बात आप तक पहुंचाना, और आपका काम है अपने तलक तक बात को पहुंचाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ब-ज़रूर मेरा साथ देंगे और ये वजीफ़ा जो है ये बड़ा कीमती है। 7 नस्लों तक आपको रिज़्क़ अल्लाह पाक देगा। खुसूसी दुआओं के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ें और अल्लाह पाक आपके ऊपर करम फरमाएगा। मेरे हक में भी दुआ कर दें, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है जी। अल्लाह पाक ने जितना दिया है उतना ही बहुत है। मैं सिलसिले को आगे चलाना चाहता हूँ और जनाब अली चाहता हूँ कि हर बंदा जो है वो अल्लाह की बात करे और नेक, तुम में से एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। इस बात को हम लेकर चले हैं ताकि शिरकिया कलाम से हर मुसलमान मर्द और औरत को बचाएं और कुरानी वजीफ़े उन तक पहुँचाएँ ताकि वो अपनी आजमाइशें जो अल्लाह की तरफ से है वो अल्लाह को याद करके अल्लाह के सामने सजदा करके अपनी मुश्किलों का हल पाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।